അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിമോട്ട് മെത്തേഡ് ഇൻവോക്കേഷൻ ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് റിമോട്ട് പ്രൊസീജറൽ കോളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. വാട്ട് ഡസ് റിമോട്ട് പ്രൊസീജറൽ കോൾ ഡസ്? ഇറ്റ് അലൗസ് എ പ്രൊസീജറൽ പ്രോഗ്രാം ലൈക്ക് നോർമൽ സി ടു കോൾ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ അനദർ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ. റിമോട്ട്ലി ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ ചെയ്യാനാണ് റിമോട്ട് പ്രൊസീജറൽ കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പെർഫോംസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർഷലിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണത്. വാട്ട് ഇസ് RPC? And there is a need for an interface definition language to describe the functions. Ideally ആവശ്യമുണ്ട് because the programming is done through interfaces. രണ്ട് ക്ലയൻറ്റും സെർവറും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഐഡിയൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് നിർബന്ധമായിരുന്നു. ഇനി RMI is nothing but it's Java's implementation of RPC, or it's an object oriented implementation of RPC. Java, as we know, it's a platform independent portable language. Okay, ini this is a simple scenario of what is a remote invocation, what is a local invocation. Remote invocation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ, ഹിയർ A, B, everything are objects. Okay, invoke ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിമോട്ട് ഇൻവോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ലോക്കൽ ഇൻവോക്കേഷൻ യു ക്യാൻ സി വിത്തിൻ ദ സിസ്റ്റം one object is calling object C, so that's a local invocation which is inside a system. Now it's a general approach to executing computations remotely, and it's an RMI is nothing but it's an object oriented version of RPC, as I told. And here we are using two objects, stub and skeleton. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ക്ലയൻറ്റ് സ്റ്റബ് സെർവർ സ്റ്റബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് RPCയിൽ പഠിച്ചു. ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റബ് എന്നും സെർവർ സൈഡിൽ അതിനെ സ്കെൽട്ടൺ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് എ പീസ് ഓഫ് കോഡ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ കൺവേർഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. An approach that provides remote communication between applications using two objects, stub and skeleton. Okay, now മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആണ് RMI ഉള്ളത്. ഒന്ന് സ്റ്റബ് സ്കെൽട്ടൺ ലെയർ വിച്ച് ഇസ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്റ്റബിനെ നമ്മൾ പ്രോക്സി എന്ന് വിളിക്കും, ആൻഡ് സെർവർ സൈഡ് നമ്മൾ സ്കെൽട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ആ പേരുകളാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. അവർ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞ RPCയിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആണ്. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിമോട്ട് റെഫറൻസ് ലെയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ. Okay, now we'll see the architecture of RMI. First, before going to the explanation, there is a client-side application and there is a server-side application. Client-side application will send the request. Request is invoked from the client side, as we all know, and it is sent to the stub. Okay, so you can see stub is an object. It acts as a gateway for the client side, and all the outgoing requests are routed through it. Whenever a request originates at the client, all these requests are routed through the stub, and it resides at the client side and represent the remote object. Remote object neയാണ് ഈ stub represent ചെയ്യുന്നത്. It's nothing but a piece of code. ഈ റിക്വസ്റ്റുകൾ ഔട്ട്ഗോയിങ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന സ്ഥലം സ്റ്റബാണ്, ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലാണ് സ്റ്റബ് ഉണ്ടാവുക ഇൻ RMI. ഓക്കെ, ഇൻ RPCയിൽ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്റ്റബ് എന്നും സെർവർ സൈഡ് സ്റ്റബ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുക. ആ പേരുകളാണ് അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്റ്റബാണ് ഉള്ളത്. Stub is an object which acts as a gateway for the client side, and all the outgoing requests are routed through it. It resides at the client side and represents a remote object. Now we'll see after the request is these are the things that is client side stub is responsible for. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. Once a call is initiated, this call is routed to the remote reference layer through the remote object, that is stub, client side stub. Now marshalling the arguments to the marshal stream. Remote reference layer actually provides that general stream, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർമാറ്റിലേക്ക്, ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിന് ഒരു മാർഷലിംഗ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ടു മാർഷൽ സ്ട്രീം. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഡൺ. Now informing the remote reference layer that a call should be invoked. ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്റ്റെപ്പാണ്. Inform that the remote reference layer that we have to make a call to the server എന്നുള്ളത് ഇൻഫോം ചെയ്യും. Then upon receipt of a return value, unmarshalling is also done at the client side step, and informing the remote reference layer that the call is complete. Okay, so these are the things that a client side step is responsible. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചുരുക്കി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ what the client side step is doing. ഇനി what is a skeleton? Skeleton is an object at the server side. It acts as a gateway for the server side, and you can see that all the incoming requests to the server are routed through a skeleton. Okay, it's also a piece of code through which the
all the incoming requests from the client to the server is routed through the skeleton. Direct ആയിട്ട് ക്ലയന്റിനും സെർവറിനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ സ്റ്റബിന്റെ സ്കെൽട്ടന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Now when the all the incoming requests are routed to it, when the skeleton receives the incoming request, it does the following task. It reads the parameter for the remote method. Okay, it reads what is endana what are the parameters, then it invokes the actual remote object on the server, and after the server executes this request, it writes and transmits the result back to the caller. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്കെൽട്ടൺ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യും. ദ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റീഡ് ദ റിക്വസ്റ്റ് വാട്ട് എവർ പാരാമീറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ റിക്വസ്റ്റ് for the remote object, and it will then pass it to the server, and the server will perform that particular functionality, and then or what is required in the call, other server or request is satisfied cheyidittu it writes the give it back to the skeleton, which writes and transmit the result to the caller. Okay, now when ആ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. when the skeleton receives the incoming request, it does the following task. It reads the parameter, it invokes the method on the actual remote object which is on the server side, it writes and transmits the result back to the caller, unmarshalling the arguments from the marshal stream, making the up call to the actual remote implementation, marshalling the return value marshal either remote reference layer marshal stream ലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഈ സ്കെൽട്ടൺ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനെ അൺമാർഷൽ ചെയ്ത് ഫ്രം ദ റിമോട്ട് റെഫറൻസ് ലെയർ ഫ്രം ദ മാർഷൽ സ്ട്രീം അൺമാർഷലിംഗ് ദ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദ സെർവർ സൈഡ്, അതും ചെയ്യുന്നത് സ്കെൽട്ടൺ ആണ്. അപ്പം റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ സ്കെൽട്ടൺ. അറ്റ് ദ സെർവർ സൈഡ് വി ഹാവ് ദ സ്കെൽട്ടൺ, അറ്റ് ദ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് വി ഹാവ് ദ സ്റ്റബ്. ഓക്കെ, ആ പേരുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി റിമോട്ട് റെഫറൻസ് ലെയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോവർ ലെവൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ client side stubs and server skeleton. It is responsible for carrying out a specific remote reference protocol. ഈ മാർഷലിംഗ് അൺമാർഷലിംഗ് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ജനറൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രീം ഉള്ളത് റിമോട്ട് റെഫറൻസ് ലെയറിലാണ്. ഓക്കെ, സോ വേരിയസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ക്യാൻ ബി ഇൻവൊക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് ക്യാൻ ബി carried out at this layer. Now the next layer is of RMI is a transport layer which is responsible for setting up the connections to the remote address space. Connection management layer ആണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. മാനേജിങ് കണക്ഷൻസ്, മോണിറ്ററിംഗ് ദ ലൈവ്നെസ് ഓഫ് ദ കണക്ഷൻ, വെദർ ദ കണക്ഷൻ ഇസ് ലൈവ് റൈറ്റ് നൗ, ലിസണിംഗ് ഫോർ ദ ഇൻകമിംഗ് കോൾസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ടേബിൾ ഓഫ് റിമോട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദ അഡ്രസ് സ്പേസ്. ഇതാണ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് RMIനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് RMIയും RPCയും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് RMI. ഇൻ്റർഫേസ് ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ RPC. ഇവിടെ ജാവയാണ്, അപ്പം ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പിന്നെ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഷോൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോർ വാട്ട് ഇസ് എ റിമോട്ട് ഇൻവൊക്കേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ലോക്കൽ ഇൻവൊക്കേഷൻ, ഒരു ഡയഗ്രാം. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് സ്റ്റബും സ്കെൽട്ടണും. 3 ലെയേഴ്സാണുള്ളത്. സ്റ്റബ് സ്കെൽട്ടൺ ലെയർ, റിമോട്ട് റെഫറൻസ് ലെയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ. പിന്നെ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ, വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റബ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ ഔട്ട് ഗോയിങ് റിക്വസ്റ്റും അതിലൂടെയാണ് പോണത്. അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി സ്കെൽട്ടൺ അറ്റ് ദ സെർവർ സൈഡ് ഓൾ ദ ഇൻകമിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് അതിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഡൺ ത്രൂ ദ സ്റ്റബ് ആൻഡ് സ്കെൽട്ടൺ. പിന്നെ റിമോട്ട് റെഫറൻസ് ലെയർ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ.